हेलो गुड इवनिंग पे तुम समस्त देख सीएचएस एजुकेशन चैनल। आमर ये चैनल आम प्लस टू सेकेंड इयर किसी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करता मेनली एजुकेशन टॉपिक ऊपर डिस्कशन करता। तो जो मानकर भी एजुकेशन सब्जेक्ट रही से चैनल टी निश्चित भाव इंपोर्टाट ता सहित अन्य टॉपिक किसी डिस्कशन कर निश्चित भाव में आज भिडियो आम प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन प्रथम चैप्टर महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन बा मौलिक शिक्षा को आम पूरा डिटेल्स डिस्कशन करिया। गोटे क्लास रे संपूर्ण टॉपिक को कवर करिया चेष्टा करिया। तेणु वीडियो निश्चित लंबा हम तेणु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखियो बहुत भल से बुझा चेष्टा करियो। जोड़ी बुझी न पारियो ताको पुणी थे देखिकी बुझा चेष्टा करियो। तो मु चेष्टा करी सबू डिटेल्स तुमको बुझाई ठीक अच्छे जहाँ तुम बुझी न पार कमेंट पचार पार ठीक अच्छे। सहित जो तुमको किसी इंपोर्टाट लगे तार नोट तुम नहीं पार आ स्क्रीनशॉट तुम तार नहीं पार ठीक अच्छे। तेना लेट करनी भिडियो टी आरंभ करिया। भिडियो टी निश्चित भाव लाइक करियो जो मानकर एजुकेशन अच्छी से सहित शेयर करियो प्लस टू सेकेंड इयर पिला सहित आ चैनल नुआ आसते निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करा। जो मैंने भी चिन्ह पिला अच्छा प्लस टू सेकेंड इयर तुम चैनल को शेयर कर पार। आज भिडियो आम डिस्कसन करिया गांधीजी जीवनी बहुत किसी डिटेल्स आम से डिस्कसन करिया जस्ट छोटिया जीवन टी डिस्कसन करिया। ता सहित गांधीजी दार्शनिक चिंताधारा कौन था डिस्कसन करिया। ता सहित बेसिक एजुकेशन कौन तार अर्थ कौन था शिक्षार लक्ष्य कौन था मौलिक शिक्षा कौन था मौलिक शिक्षा केमती आरंभ होता आ मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य कले साधारणतः कौन कौन भल गुण था यही शिक्षा व्यवस्था जाना। ता सहित पाठ्यक्रम विषय जाना शिक्षादान प्रणाली श्रृंखला शिक्षकों कौन गुरुत्व था नारी शिक्षार व्यवस्था कौन था से समय ठीक अच्छे आउ शिक्षा व्यवस्था केमी भाव में बंद हो जाता यही सब जिन को आम डिस्कसन करा। पूर्व गोटे छोटिया कथा मुझे आशा करी तुम ये टर्म गुड़िक सहित परिचित थी पाठ्यक्रम कौन शिक्षादान प्रणाली कौन श्रृंखला शिक्षकों भूमिका आ नारी शिक्षा कौन यही सब जिन को आम जो से पोर्सन आम कवर करा से तुमको तार अर्थ बुझेगा चेष्टा करी ठीक अच्छे। तेना लेट कर आरंभ करा। प्रथम देखिए आम गांधीजी जीवनी कथा। गांधीजी जन्म हुए 1869 अक्टोबर 2 तारिख रे कौटी ना गुजरात राज्यर काठियावाड़ जिला आम कहीपर से पोरबंदर नाम गोटे जगह अच्छी से गांधीजी जन्म ग्रहण होता है ठीक अच्छे। गांधीजी पिता नाम था करमचंद गांधी जड़े देवान थे ठीक अच्छे। माता नाम था पुतलीबाई आ पत्नी नाम था कस्तूरबा ठीक अच्छे। तेणु बहुत कम बयस मात्र 13 वर्ष बयस गांधीजी कौन कर बह कर समय बाल्य विवाह प्रथा प्रचलन था ठीक अच्छे। 1869 मसीहा कथा आम कहूँ साधारणतः ठीक अच्छे। नेक्स्ट 1887 मसीह से बारिस्टरी पढ़ाई बिलात यात्रा कर 1891 भारत को प्रत्यावर्तन कर से बिलात जाऊँ पाठ पढ़ाई बारिस्टरी पढ़ाई साधारणतः बारिस्टरी कहले आम वकिल कथा कहीपर वकिल हाँपाई आईन पढ़ा से जाऊँगी। आ 1891 मसीह से कृतित्व अर्जन कर आईन परीक्षा उत्तीर्ण हो भारत को प्रत्यावर्तन कर ठीक अच्छे। भारत में आसिक आईन कारोबार आरंभ कर जो विशेष किसी सफलता मिलना किंतु बहुत छोटिया क्यारियर रही कौन ना आईन जड़े आईन ल अफिसर भाव में आम कह लयर वकिल भाव में ठीक अच्छे। सहित 1893 मसीह भारत को आसापर 1893 मसीह से दक्षिण आफ्रिका यात्रा कर गोटे कौन ना गोटे आईन परामर्शदाता भाव में जनक रिक्वेस्ट से कौन कर दक्षिण आफ्रिका को यात्रा कर 20 वर्ष पर्यंत पाखापाखि से दक्षिण आफ्रिका रही समय गोटे बहुत स्ट्रगल समय रही लड़ाई से कर समय सामाजिक व्यवस्था विरुद्ध रे सेठी कौन है राजनीतिर प्रवेश कथा आम कहीपर से कौन ना आरंभ हो लड़ाई ठीक अच्छे। तो से नाटाल इंडियन कांग्रेस नामक गोटे अनुष्ठान प्रतिष्ठा कर तार फोटो तुम देखिपार ठीक अच्छे। तो से कौन कर गोपाल कृष्ण गोखले जाऊँच गांधीजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस जोगदेवाई से कहते आ गोपाल कृष्ण गोखले होती गांधीजी राजनैतिक गुरु तेणु सी गोपाल कृष्ण गोखले कौन ना राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण कर। तो 1915 मसीह से भारत को आस भारत जातीय कांग्रेस जोग दौरान आ 1917 मसीह सक्रिय राजनीति से प्रवेश कर भारत सक्रिय राजनीति प्रवेश कर समय ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में आंदोलन यू आरंभ हो विभिन्न प्रकार आंदोलन आम जमी कह 1919 खिलाफत आंदोलन कथा आम कहीपर 1920-22 जो असहयोग आंदोलन होता से कथा आम कहीपर सहित 1930 दांडी यात्रा जो लवण सत्याग्रह आईन अमान्य आंदोलन कथा आम कहीपर ठीक अच्छे। आ 1942 भारत छाड़ आंदोलन ये विभिन्न प्रकार आंदोलन नेतृत्व नौकरी
महात्मा गांधी आ बहुत पॉपुलर बहुत कौन होचंदी ना लोक तांको समर्थन रे मध्य आछन तांको चिंताधारा जो अहिंसा माध्यम रे स्वाधीनता आने चिंताधारा संपूर्ण भारत को गोटे नुआ दिग प्रदान करुची ठीक अछि आउ 1947 अगस्त 15 रे हम भारत स्वाधीन होची स्वाधीनता मिलुची आउ 1948 जनवरी 30 तारिख रे गांधी जी मृत्यु होची ठीक अछि तो प्रार्थना सभा जोग देवाकू जीवा समय तांको कोन करा हत्या करा होची तो ए भली भाबरे गांधी जी जीवन अवसान घटुची तो तो जो स्वाधीनता रहला ये गांधी जी निश्चित भाव गोटे उपहार था आम ता सहित से गोटे शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदान करते जहाँ आम कहे बेसिक एजुकेशन ठीक अच्छे बेसिक एजुकेशन आम पिला बेलू गांधी जी जीवन विषय जाचे केमी गांधीजी विभिन्न प्रकार लड़ाई करते स्वाधीनता संग्राम में योगदान था यही सब विषय आम पिला पढ़ी आसुचे आज आम जाना गांधी जी गोटे शिक्षा व्यवस्था गोटे शिक्षाविद हिसाब से गांधी जी विभिन्न प्रकार भूमिका रही देशर शिक्षा व्यवस्था ठीक अच्छे गोटे पराधीन भारत में गोटे बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था देवाक चेष्टा कर महात्मा गांधी तो विषय आम निश्चित भाव जाना तो पूर्व आम जाना गांधीजी किसी जीवन दर्शन विषय गांधी जड़े फिलोसफर थे जड़े दार्शनिक थे तो किसी दार्शनिक चिंताधारा आम जाना गांधीजी दार्शनिक चिंताधारा आदर्शवाद प्रकृतिवाद आ प्रयोगवादर कौन सम्मिश्रण देखा मिले किसी आदर्शवादी किसी प्रकृतिवादी और प्रयोगवादी यही जिनस गुड़िक मिश्रण देखा मिले दर्शन शास्त्र में आदर्शवादी हिसाब से आम ग्रहण करते साधारणतः आदर्शवादी कहले से जो मैंने कौन आदर्श को अधिक गुरुत्व देते एम दर्शनिक चिंताधारा साधारणतः स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उपर अधिक गुरुत्व देता है ठीक है भगवान बहुत गुड़े विश्वास रही है एम ठीक अच्छे सहित स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उपर माने गुरुत्व देते आउ कौन ना एम चिंताधारा साधारणतः स्पिरिचुअलिस्टिक होता है माने आम कहीपर कौन आध्यात्मिकता उपर ये बहुत गुरुत्व देता मैंने ना आदर्शवादी मैंने से गांधीजी जड़े थे तेणु भारतीय दर्शन संस्कृति और परंपरा द्वारा गांधीजी बहुत प्रभावित होती आदर्शवाद उपर अधिक गुरुत्व सी देते ठीक अच्छे गोटे गोटे देखिया ए भितर आम बहुत किसी डिटेल्स डिस्कसन करें आम मेन फोकस रहा शिक्षा व्यवस्था पर ठीक अच्छे तेणु मुझे बहुत जल्दी कवर कर तो फास्ट थिला सत्य ट्रुथ उपर गांधीजी प्रथम नियम था जीवन में सब सत कह ठीक है सत्य ही ईश्वर ईश्वर ही सत्य बेले गोटे स्टेटमेंट गांधीजी दौरान गांधी सत्यर पूजा थे जानी सब से सत्य कहते से कहते सत्यर अर्थ हूँ भगवत दर्शन भगवान दर्शन तेणु मनुष्य सत्यवादी हो आ चरम सत्य को अनुभव करू ये किसी मत गांधी देते सत्य कहवाई गांधी सब लोक ना उत्साहित कर नेक्स्ट देखिए ईश्वर विश्वास जोड़ा आम कहते भगवान प्रगाढ़ विश्वास था गांधीजी ये आदर्शवाद चिंताधारा को दर्शाऊँ ठीक अच्छे से कहते ईश्वर होती सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान आ निराकार ठीक अच्छे सत्य शिव सुंदर उपर गुरुत्व ये दिखाई ये जना पड़े गांधीजी कौन करते ना भगवान प्रगाढ़ विश्वास था गांधीजी ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन नॉन वायलेंस बा अहिंसा जोड़ा गांधीजी गोटे स्वतंत्र स्थान दे था नॉन वायलेंस और अहिंसा कथा प्रथम गांधीजी कौन कर ना भारत को शिखाई सारा देश को सारा विश्व को शिखाई से कहते अहिंसा हूँ परम धर्म ठीक अच्छे अहिंसा हूँ प्रेमर प्रतीक यह मध्य आम कौन कर सुसंपर्क प्रतिष्ठा कर गांधीजी गोटे कोट थे हेट द सिन नॉट द सिनर ठीक अच्छे पाप को घृणा कर पापी को नुहे ठीक अच्छे तो से कहते अहिंसा माध्यम आम कौन आम लक्ष्य को हासिल करने चेष्टा करें सब अहिंसार पालन करा सहित लव फॉर ह्यूमैनिटी बा मानव प्रेम मनुष्य जाति को बहुत प्रकार भल पाँच गांधीजी स्नेह प्रेम श्रद्धा सब प्रदान करने चेष्टा कर सत्य केवल प्रेम स्नेह द्वारा उपलब्ध कर गांधीजी कहते विश्व शांति और विश्व भातृत्व भाव उपर गुरुत्व देते गांधीजी ठीक है यह मानव प्रेम को दर्शाऊँ लोक मान प्रति मानवता प्रति जो भल पाइबा था ये दर्शाऊँ नेक्स्ट गोटे कनसेप्ट देते सत्याग्रह सत्याग्रह कौन ना आम जिते अन्य को कौन प्रकार क्षति न करी ठीक अच्छे अहिंसा उपर आम लक्ष्य को हासिल कर सत्याग्रह आम कही तेणु व्यक्ति को ये सुमार्ग परिचालित करता है ये शांति प्रतिष्ठा करता है सत्याग्रह पाखे दया प्रेम अहिंसा सत्य और निर्भीकता भली विभिन्न प्रकार गुण निश्चित रहा नीति आवश्यक दया थी प्रेम अहिंसा पालन से निश्चित कर हिंसार पथरे परिचालित हो न सत्य सत्यवादी होता निश्चित आवश्यक सहित निर्भीकता भली गुणता भितर दरकार ये सब जिन रही आम गोटे सत्याग्रही बोली कहवा सत्याग्रह सत्याग्रह कर साधारण कौन सत्य प्रति आग्रह एमती आम कही आम अहिंसा मार्ग परिचालित हो आम लक्ष्य को हासिल करवा से समय इंग्रेज सरकार विरुद्ध में लड़ाई करने गांधीजी प्रयोग करते आम जाने आदर्श समाज गोटे आइडियल सोसाइटी बा आदर्श समाज गठन करने गांधीजी गुरुत्व देते जार ना से रखिंट राम राज्य बोले ना रखा तार
से कहते जे एथिरे सत्य प्रेम न्याय और भक्ति भली विभिन्न प्रकार मूल्यबोध एथिरे स्थान पाइब एही सामाजिक व्यवस्था रे राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण हो एमिति गोटे सोसाइटी जोठी हिंसा नथिबो जोठी मिथ्यादा नथिबो जोठी घृणा नथिबो समस्त प्रति भल पाइबा थिबो ठीक है समस्त सत्यवादी होइथिबे समस्त अहिंसार पालन करथिबे भगवान को ऊपर समस्त विश्वास रहिथिबो तो एही भली गोटे आइडियल सोसाइटी को राम राज्यर ना दे जिंदे प्रभु रामचंद्र जेमिति गोटे तांकर राज्य पालन करथिले सेमिति गोटे सोसाइटी रो स्वप्न देखिछन कि गांधीजी ये सत्य होइथिला कि नाइ से अलग कथा कि तार स्वप्न निश्चित रे गांधीजी देखिथिले ठीक अछि ता सहित चरित्र गठन उपरे गुरुत्व दिया जायछि उत्तम चरित्र गठन उपरे गुरुत्व दैछन सत्य अहिंसा मार्ग रे परिचालित होथिबो आ नैतिक शिक्षा उपरे गुरुत्व दैछि ए सब थिला कोन गांधीजींकर किछटा जीवन दर्शन रो चिंताधारा बा नीति नियम आमे कहि परिया आकु तुमे मन रखिया निहाती आवश्यक काहे ना एई सब जिंस को कंग्राई जे सुनस कहर उद्देश्य होछि जे तांकर जो शिक्षा व्यवस्था अछि सेइथर मध्ये एई जिंस गुडी आमे देखिया को निश्चित भाबा कोड ना कोड ठीक अछि नेक्स्ट आमे देखिया सबुट इंपोर्टेंट जिंस तांकर शिक्षा व्यवस्था जहाँ को आम मौलिक शिक्षा बोली कहूँ कौन कहूँ आपको नाम नाम को मन रखा मौलिक शिक्षा इंग्राजी रे कहले बेसिक एजुकेशन कथा में कहे आपको आम डिटेल्स डिस्कशन करिया प्रथम कहूँ शिक्षार अर्थ शिक्षाविद आम प्रथम जाने शिक्षाविद माने कौन शिक्षाविद कहले से माने जो माने शिक्षा उपर अध्ययन करता शिक्षा क्षेत्र को जो मानकर किसी ना किसी अवदान रही है ठीक अच्छे शिक्षा क्षेत्र में किसी परिवर्तन आने चेष्टा करते शिक्षा क्षेत्र में किसी तत्व माने देता शिक्षा क्षेत्र को सुधारिया शिक्षा क्षेत्र विकास किसी अवदान एमानकर थाए तो आम शिक्षाविद कहीपर तो गांधी निश्चित भाव में जड़े शिक्षाविद थे तो प्राय जिते प्रकार शिक्षाविद था समस्त निश्चित कोटि ना कोटि जड़े दार्शनिक था दार्शनिक और शिक्षाविद ये एमान भितर कौन थाए गोटे निबिड़ संपर्क थाए बोली आम कहीपर दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र भितर गोटे संपर्क थाए बोली आम कहीपर जोटा तुम फास्ट इयर अलरेडी पढ़ी आसो बोली आशा कर ठीक अच्छे तेणु शिक्षाविद कले आम बुझिपारे तो गांधी जड़े शिक्षाविद थे और जड़े दार्शनिक थे तो शिक्षाविद जो शिक्षा दर्शन था जो शिक्षाविद माने जो कौन करते नीति नियम प्रदान करता जो शिक्षा व्यवस्था तैयारी करता कह जाए शिक्षा दर्शन ठीक अच्छे तो आम शिक्षा दर्शन को पढ़िया प्रथम हूँ शिक्षार अर्थ विषय गांधीजी कहते शिक्षा माने कौन से कहते केवल साक्षरता आम शिक्षा बोली कहीपर जदि जड़े केवल पढ़ी जानी लिखी जानी ताहले आम शिक्षार कौन शिक्षा बोली कहीपर ना से कहते लिटरेसी इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन केवल पढ़ी लिखी जाना कौन शिक्षार आरंभ कि शिक्षार अंत नुहे तेणु साक्षरता शिक्षार गोटे डेफिनेशन बोले आम कहीपर ना साक्षरता गोटे मध्यम हो शिक्षा हासिल करने गांधीजी मतरे से कहते मो मत शिशु आ मानवर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक गुणावली गुड़िकर सर्वांगीन विकास को शिक्षा कह जाए ए डेफिनेशन को तुम निश्चित मन रख जो डेफिनेशन तुम फास्ट इयर में पढ़ी सेकेंड इयर आर आवश्यकता रही ठीक अच्छे ये कौन कहते देख तीन टा दिग गुरुत्व दिखाई शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक इंग्राजी कहले फिजिकल साइकोलॉजिकल मेंटल आउ स्पिरिचुअल ठीक अच्छे तेणु शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ये तीन टा दिगर शरीर मन आत्मा ये तीन टा दिगर सर्वांगीन विकास एका सांगे तीन टा जगह जिन निश्चित विकसित हवा दरकार एदी कौन गोटे कि दुईटी विकसित होती विकसित होनी आम से शिक्षा पदवाच्य करवा ना मनकर शारीरिक डेभलपमेंट हो मानसिक डेभलपमेंट अच्छे आध्यात्मिक डेभलपमेंट हो पार ना आम शिक्षा पदवाच्य कर गांधीजी कहते तीन टा गुणर एका सांगे विकास हवा निहाती आवश्यक ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन देखिया नेक्स्ट देखिया शिक्षार लक्ष्य शिक्षार लक्ष्य कथा यदि आम कहूचे जे ई शिक्षा व्यवस्था माध्यम गांधीजी कौन दबा चेष्टा कर कौन डेभलपमेंट करने चेष्टा कर गांधीजी शिक्षार लक्ष्य जो आम कही से 3R अपेक्षा 3H को अधिक गुरुत्व देते 3R आउ 3H तुम देखिपार 3R कहले आम रिडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक जोटा ओडिया कहले आम कहे पठन लिखन आउ गणन ठीक अच्छे पढ़ा लेखा आ हिसाब कर जाना या आम 3R बोली कही आ अपेक्षा गांधीजी अधिक गुरुत्व देते कारण 3H को हैंड बा हाथ हेड बा मस्तिष्क आ हार्ट बा हृदय ठीक अच्छे ये कौन कर शरीर मन आत्मा जो कथा जो कहते हाथ मुंड आ हृदय ये तीन टार विकास हवा निहाती आवश्यक ठीक अच्छे तो ये हैंड दर्शाऊँ आमर कौन ना शिशु को परिश्रम करने निहाती आवश्यक हेड दर्शाऊँ मानसिक विकास को आ हार्ट दर्शाऊँ आध्यात्मिक विकास ठीक अच्छे हेड कहले आम ज्ञानात्मक विकास बा बौद्धिक साधन को आम बुझी था ठीक अच्छे हार्ट कहले आवेगिक बुद्धिमत्ता चरित्र विकास नैतिक मूल्यबोध विकास नैतिकता कहले कौन ना ठीक भूल विचार कर सब जिन हार्ट बा हृदय को
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ହାଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3H ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କଣ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ନିହାତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା, ଶିଶୁ ଯେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭାରତୀୟ କଲଚରର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପଛୁଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମତରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ସେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଲେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ବା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି। 3R ଅପେକ୍ଷା 3H କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ 3R ଅପେକ୍ଷା 3H କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଶିଶୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନାଗରିକରେ ପରିଣତ ହବ। ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଭଲ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକ ମାନେ ଭଲ ହେବେ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ନାଗରିକ ରୂପେ ତିଆରି କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏସବୁ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ? ତତ୍କାଳୀନ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା। ତାର ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଲେ ବା ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ନାଗରିକ ତିଆରି କଲେ, ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍କୁ କହୁଛୁ, ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ এই ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ନା এই ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି। ଠିକ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି କଥା ଏଠୁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମଣିଷ ଜୀବନ କହୁଛେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ଯେତେବେଳେ ତା ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଆଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାର ଜାଣିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ। ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମ, ସାବରମତୀ ଆଉ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମର ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସାବରମତୀ ଆଉ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତିଆରି କରିବାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଖେଇଛି ବା ବାଟ ଦେଖେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବାସଗୃହ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛେ ପାରୁଛେ କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ନାମକରଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। এই ଶିକ୍ଷାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବା ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଠିକ ଅଛି। କେତେଟା ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଲେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ କୁହା ହେଲା ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଉଛି ନଈ ତାଲିମ, ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍। এইଭଳି ପାଞ୍ଚଟା ନାଁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ନଈ ତାଲିମ କ'ଣ ନା ତାଲିମ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରେନିଂ। ନଈ ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନଈ ତାଲିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁନିୟାଦୀ କହିଲେ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କଥା କହୁଛେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଠି ଯୋଉ ବୁନିୟାଦୀ କୁହାଯାଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବ, ତେଣୁ ଆକୁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା ନା 1937 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଯୋଉଠି 1910 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଗୁଜରାଟରେ ଥିଲା।
ହେଲା 1915 1930 1915 ଦିଆଥିଲା 1930 ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି 1936 ମସିହାରେ ତିଆରି କରା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି 1921 ମସିହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତ ହରିଜନ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆକୁ ପ୍ରକାଶନ କରୁଥିଲେ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଛି କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ନା 1921 ମସିହାରେ ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ରଚନା କରାଯାଉଛି ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କେବେ ନା 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଯେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେହେତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଦିନ 1937 ମସିହାରେ ତେଣୁ ଆକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଆକୁ ନାଁ ଦିଆଗଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିବା ଏ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସମାଜରେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହେଇଗଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ସାଧାରଣ କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ତ ଇମାଜିନ କର ସେ ସମୟରେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କାରଣ ନା ଇଂରେଜଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ନଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଯେହେତୁ ମାଗଣା ନଥିଲା ଗରିବ ପିଲାଟି ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବନି ଚାହିଁଲେ ପାଠ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ଫରେନ୍ କଲଚର ଇଂଲଣ୍ଡର କଲଚର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଫଳରେ ହଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଆଉ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇଏ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବହି ପଢା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା କେବଳ ବହି ପଢିକି ମନେ ରଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା କେବଳ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଶାରୀରିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ ତ ଏଇସବୁ କିଛିଟା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କାହାର ନା ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେଇଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଲେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ଫିଚର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫିଚର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଅବୈତନିକ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅବୈତନିକ କହିଲେ ପିଲା ମାଗଣା ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ପିଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ପାଠ ପଢି ପାରିବ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସବୁ ପିଲା ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଠି ବାଛ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲା ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଟା ନେବାକୁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା ଦିଆଯିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢିଥିବ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଶିଶୁର କ'ଣ ନିଡ୍ସ ଅଛି ଶିଶୁର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିପାରିବା ତିନି ଥିଲା କ'ଣ ତିନି ଥିଲା ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ମୌଳିକ ଧନ୍ଦାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବହିକୁ ପଢିକି କେବଳ ମନେ ରଖିବା ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପିଲାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ଯେମିତିକି ସେ ସମୟରେ ସୂତା କାଟିବା ଲୁଗା ବୁଣିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ମାଟି କାମ ବେତ କାମ ହେଲା ଲୁହା କାମ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଧନ୍ଦାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ପାଠ ପଢାଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ପାଠ ପଢି ସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଥିଲା ହେଲା ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଠି ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ମାତୃଭାଷାକୁ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ ଯୋଉଥିରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା
ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁଛେ ମିଡିୟମ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ଯଦି ମନେକର ମାତୃଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯିବ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ସେମିତି ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେବ ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ତ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଭାଷାରେ କ'ଣ କରାଯାଉ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଇ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ ଆଉ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଜ୍ଞତାଟାକୁ ଅଲଗା ନ ହଉ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଂଶ କରାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷା। ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଦେଶପ୍ରେମ ତିଆରି କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷାର ବଢିଆ ଗୁଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଫିଚର୍ସ ଥିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ତା ସହିତ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା କରିକୁଲମ। କରିକୁଲମ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିବାର ଯେ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଗଲା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଗଲା, ଗଣିତ ପଢ଼ାଗଲା। ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା କରିକୁଲମ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କହିଲେ କ'ଣ, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁକୁ କୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଯିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା କିଛି ମୌଳିକ ଧନ୍ଦାକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ବା ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଏ ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଅଲଗା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ନା ତିନିଟା ଦିଗ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ବା ମିଡିୟମ ଆମେ କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷାଦାନର ମିଡିୟମ ବା ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କ'ଣ ମାତୃଭାଷା। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଯିବା ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବା ଫଳରେ ଏ ପିଲା ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହେଉଥିଲା। ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଥିଲା ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜମି ସେଠି ରହିଛି, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଧନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଏ ମୌଳିକ ଧନ୍ଦାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଏ ଭିତରେ କୃଷି, ଗୋପାଳନ କଥା କହିବା, ସୂତା କାଟିବା, ତନ୍ତ ବୁଣିବା, କାଠ କାମ, ଲୁହା କାମ, ମାଟି କାମ, ହସ୍ତକର୍ମ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆମ ମନେ ରଖିବା। ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ
जे कुटीर शिल्प केन्द्रिक शिक्षा किए प्रदान करते ना महात्मा गांधी प्रदान करते तो यही सब जिनस को पाठ्यक्रम अंश करा जाता तो प्रथम पढ़ले मातृभाषा सेकेंड पढ़ले मौलिक धंदा थर्ड रे गणित को गुरुत्व दिया गांधीजी कहते जीवन दैनंदिन आवश्यकता दृष्टि आम कौन कर गणित शिक्षा देवा निहाती आवश्यक हिसाब दृष्टि हिसाब करने दृष्टि पिला गणित शिखा निहाती इंपोर्टाट तेणु गणित को गुरुत्व दिया सहित सामाजिक शिक्षा भितर इतिहास भूगोल नगर विज्ञान भली विषय को स्थान दौरान ये पिलार व्यक्तिगत आ सामाजिक उन्नति को गुरुत्व दिया जाए ठीक अच्छे पिला इतिहास विषय जानू भूगोल विषय आ राजनीति विज्ञान विषय जाना निहाती आवश्यक यही सब सामाजिक शिक्षार अंतर्भुक्त करा जाउछि। 5 रे कौन साधारण विज्ञान को मध्य गुरुत्व देला ये पिला भितर गोटे वैज्ञानिक दृष्टिभंगी तैयारी करि पारि तेणु वैज्ञानिक दृष्टिभंगी को तैयारी करने पाई साधारण विज्ञान को गुरुत्व दिया साधारण विज्ञान भितर प्राणी विज्ञान शरीर विज्ञान रसायन विज्ञान पदार्थ विज्ञान उद्भिद विज्ञान आ झील पिला गृह विज्ञान स्थान थिला ठीक अच्छे यही गृह विज्ञान केवल झील पिला ठीक अच्छे ये किसी विज्ञान कौन करा ना पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कराई जोटा साधारण विज्ञान बोली कहूँ। नेक्स्ट कौन 6 नंबर विषय था संगीत और चित्रकला कलात्मक ज्ञान पिलांगर कौन आर्टिस्ट बा क्रिएटिविटी जो शक्ति रही सृजन शक्ति रही तार डेवलपमेंट तार विकास संगीत और चित्रकला पर गुरुत्व दिया संगीत चित्रकला पिला भितर आग्रह जन्माए ये पाठपढ़ार जो बोरिंगनेस अच्छी जो रिजिडिटी अच्छी जो पिला माने कौन ना बोरिंग फिल करते पाठपढ़ा समय ताकू दूरीकरण करने गुरुत्व दिया संगीत चित्रकला माध्यम पिला किसी एक्टिविटी करेंगे ठीक अच्छे संगीत शिखे सहित से आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हम सृजन शक्ति विकास हम कलार विकास हम से गुरुत्व दिया सहित आउ गोटे इंपोर्टेंट जिन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कौन भारतीय जातीय भाषा जमी आम देशर कौन प्रकार जातीय भाषा ना कि गांधी चाहते जे हिंदी भाषा को जातीय भाषा करा जाओ ठीक अच्छे तेणु से हिंदुस्तानी प्रत्येक शिशु हिंदी भाषा आटलिस्ट जान जो जगह गुड़िक जो स्थान गुड़िक हिंदी को कौन हिंदी जो मानकर कौन नुहे मातृभाषा नुहे से हिंदी भाषा विषय शिखेबा निहाती आवश्यक बोली गांधी चेष्टा करते तेणु हिंदुस्तानी बोले गोटे विषय को ये स्थान दिया तो यह सब किछटा थिला कौन पाठ्यक्रम 7टा पाठ्यक्रम साधारणतः गांधी जी कहले निश्चित भाव तुम मन रख। नेक्स्ट आम जाना शिक्षादान प्रणाली मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन ताकू मुझे कहीदे शिक्षादान प्रणाली कहले ये जो विषय गुड़िक आम कहले मनकर आम कह साहित्य पढ़िया ठीक अच्छे आम साधारणतः लक्ष्य करता साहित्य होगला गणित होगला आम कहीपर विज्ञान होगला ठीक अच्छे ये 3टा विषय जो आम उदाहरण नौचे तो साहित्य जमी पढ़ा गणित सेमती पढ़ा जाऊ ना कि विज्ञान सेमती पढ़ा जाऊ ना सब विषय को पढ़ेबार ढंग अलग होता है सब विषय को पढ़ेबार टेक्निक अलग होता है तो से जो विषय गोटे विषय को पढ़ेबार जो उपाय रही जो प्रणाली रही आम कही मेथड्स ऑफ टीचिंग शिक्षादान पद्धति बोली कहुए शिक्षादान पद्धति आ शिक्षादान प्रणाली ये 2टा हूँ सामान जोटा आम मेथड्स ऑफ टीचिंग बोली कहूँ ये कौन है ना कौन गोटे विषय को केमिति पढ़ा जाए सेटा आम बुझी था तो कौन कौन शिक्षादान पद्धति उपरे गुरुत्व देते आम जाना गांधीजी बेसिक एजुकेशन प्रथम शिक्षादान पद्धति कर्म माध्यम शिक्षा जेहेतु किछिटा मौलिक धंदा को गुरुत्व देता जमी कृषि कार्य कौन बही पढ़ले हम वास्तविक क्षेत्र में जाकि कृषि कार्य करा पड़ो चाष करा पड़े बिल पिला सेठू शिख ठीक अच्छे केवल बही पढ़े हम ना तेणु ये कर्म माध्यम शिक्षा को गुरुत्व देता लर्निंग बाय डुईंग कार्य करिकी पिलाटी शिखिब ए धंदा केन्द्रिक शिक्षा रही आग्रह कौतूहल वृद्धि कर पाठ बही पढ़ा बही गोटे जिन घोषा अपेक्षा यदि पिलाटी जाकि कम करके शिखिला से कम कला निजे शिखिला ताले से तार आग्रह अधिक आसो आ पिला ए चारि कांथ भितर आबद्ध होकर रहा ना वास्तविक अभिज्ञता से ग्रहण कला से निजे कला आ निजे से शिखिला। सेकेंड मेथड थिला मातृभाषा माध्यम शिक्षा आम एवं कही आसिले मातृभाषा माध्यम कहीं शिक्षा प्रदान करता ना शिक्षार्थी मान सहज हम शिक्षादान सरल सफल हम है सरस सुंदर हम से मातृभाषा माध्यम शिक्षा को गुरुत्व दिया। नेक्स्ट है वक्तृता और प्रश्नोत्तर पद्धति ए शिक्षार्थी ता मनर द्वंद्व को दूर कर ठीक अच्छे वक्तृता कहले कौन ना लेक्चर मेथड जो आम कहे है भाषण देला भाया पढ़ाइबा प्रश्नोत्तर पद्धति विभिन्न प्रकार प्रश्न उत्तर आलोचना आम कहीपर आलोचना पद्धति आम कहीपर ठीक अच्छे तेणु यही पद्धति को गुरुत्व दिया सहित गोटे पद्धति सह संपर्क पद्धति कहले कौन ना विभिन्न विषय मध्य समन्वय रक्षा करके पाठ पढ़े 2टा विषय भितर किसी गोटे संपर्क रही है से विषय को म्यूचुअली पढ़े एका सांगे पढ़े जमी इतिहास और भूगोल इतिहास आम भारत विषय विभिन्न जगह विषय जानुचे भूगोल से विभिन्न प्रकार भौगोलिक अवस्था विषय जानुचे से जगार
ठीक अच्छे तेणु ये दुईटा पाठ को कौन कर मिसेक पाठ पढ़ा जाए ताकू सह संपर्क पद्धति बोली कहुला ठीक अच्छे तो एमती किछिटा शिक्षादान प्रणाली उपर गांधीजी गुरुत्व देते 4-5 शिक्षादान प्रणाली विषय में जानिले नेक्स्ट आम जानिया श्रृंखला बा डिसिप्लिन विषय गांधीजी कौन कहते जेहेतु पूर्व आम जाचे जे गांधी जड़े आदर्शवाद थे ठीक अच्छे आदर्शवाद माने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को गुरुत्व दे था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ठीक अच्छे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कठोर डिसिप्लिन जदि कौन व्यक्ति श्रृंखलित होना आम कौन प्रकार बल प्रयोग करके बाड़े हो बुझेगा ना कौन प्रकार पनिशमेंट देखिए हो कौन कराया ना डिसिप्लिन कराया तो आदर्शवाद मैंने साधारण स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पनिशमेंट उपर गुरुत्व देते किंतु आमे मन रखिया गांधीजी कठोर आदर्शवाद नथिले ठीक अच्छे गांधीजी जेतु नॉन वायलेंस बा आमे कहि परिया कौन था ना अहिंसा उपर गुरुत्व देते तेणु से पनिशमेंट को जमारो एठी कौन करना ना स्थान दे ना पनिशमेंट विरुद्ध से कहते ठीक अच्छे श्रृंखला को एठी मुख्य स्थान दिया जायछि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बा कठोर श्रृंखला अपेक्षा गांधीजी आत्म श्रृंखला उपर गुरुत्व देउछन्ति से कहते श्रृंखला समाज केन्द्रिक हवा निहाती आवश्यक आउ श्रृंखला माध्यम ही जड़े सुनागरिक हो पारे से कहते पिला को आम श्रृंखला विषय शिखिले कौन लाभ ना जेपर्यंत से निजे निज आड़ श्रृंखलित है तो गांधीजी कहते आत्म श्रृंखला उपर गुरुत्व दिज्व पिले निजे निज आड़ श्रृंखलित हे आउ जी निजे निज आड़ श्रृंखलित है से गोटे भल नागरिक परिणत हो पार एपाई कौन प्रकार दंड दिज्व ना कौन प्रकार कठोर नियम कानून रहा ठीक अच्छे आम डायरेक्ट श्रृंखला शिखेबा ना पिला निजे निज आड़ श्रृंखलित हवा श्रृंखला समाज केन्द्रिक हवा तो ये श्रृंखला विषय मत दौरान आपको आम मन रखा निहां दरकार जे ये कौन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को गुरुत्व दे नथिले आत्म श्रृंखला को गुरुत्व दिया पनिशमेंट को गुरुत्व दि जाए ना है सहित समाज केन्द्रिक श्रृंखला को गुरुत्व दि जाए जाना रोल ऑफ टीचर बा शिक्षकों कौन भूमिका था यही शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों पाखे कौन कौन क्वालिटीज कौन कौन गुण रहित कौन भूमिका रही शिक्षकों संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था भितर ठीक अच्छे शिक्षकों को गुरुत्वपूर्ण स्थान दी जाए प्रथम पॉइंट सब इंपोर्टाट गांधीजी शिक्षकों को गुरुत्वपूर्ण स्थान देते अच्छा एमती किसी शिक्षाविद अच्छा कि जी शिक्षकों को ही स्थान देना गुरुत्वपूर्ण स्थान अच्छा पिले ठीक है तार से शिक्षाविद से शिक्षाविद मान शिक्षा व्यवस्था विषय आम आगामी भिडियो गुड़िक कथा हाँ ठीक अच्छे तेणु शिक्षकों को ये गांधीजी शिक्षा व्यवस्था गुरुत्वपूर्ण स्थान दि जाए से कहते प्रकृत शिक्षक सॉरी प्रकृत शिक्षा केवल शिक्षक ही दे पारे वास्तव शिक्षाटा जड़े शिक्षक ही प्रदान कर भीतर कौन कौन क्वालिटी थी जड़े शिक्षकों भितर से सत्य आ अहिंसार पूजारी होता निहाती आवश्यक जड़े सत्यवादी होता निहाती आवश्यक सहित अहिंसार पालन से करुवे सहित ज्ञान देशप्रेम उत्तम चरित्र आत्मसंयमता श्रम प्रति मर्यादा रही निहाती आवश्यक तो यही सब भल गुण जड़े ज्ञानवान व्यक्ति होता निहाती आवश्यक है देशप्रेमी होता निहाती आवश्यक पाखे उत्तम चरित्र थी निहाती आवश्यक आत्मसंयमता निजे प्रथम श्रृंखलित निहाती आवश्यक सहित श्रम प्रति मर्यादा थी कठोर परिश्रम प्रति भल मर्यादा थी निहाती आवश्यक यही सब गुण रहिले से शिक्षक पदवाच्य बोली कह सहित शिक्षार सफलता शिक्षकों उपर निर्भर करता है तेणु शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य कौन थी निबिड़ संपर्क रही निहाती आवश्यक ठीक अच्छे पुत्र कन्या परी शिक्षक ये स्नेह करते क्या ना शिक्षार्थी मान ठीक अच्छे सहित शिक्षक तालीम प्राप्त होता निहाती आवश्यक इंपोर्टाट जेहेतु मौलिक शिक्षा विभिन्न प्रकार कर्म उपर आधारित थिला विभिन्न प्रकार धंदा को ये शिक्षा प्रदान करते तो सही मौलिक कर्म गुड़िक शिक्षक निजे तालीम प्राप्त होता निहाती आवश्यक आउ शिक्षकों कम को जड़े मार कर्तव्य सहित तुलना कर शिक्षकों भूमिका हूँ जड़े मार भूमिका ठीक अच्छे ये शिक्षकों भूमिका गांधीजी जिन कहते आम इंपोर्टाट जिन मन रखा नारी शिक्षा ठीक अच्छे जो मैंने भिडियो देखुच निश्चित भाव लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर नुआ अच्छ ठीक अच्छे आदि सेकेंडरी पिला किए जार एजुकेशन अच्छी सहित तुम भिडियो को शेयर कर जो जिन बुझीपार कमेंट निश्चित जनइब आ भिडियो केमती लगे कमेंट तुम जनई पार नारी शिक्षा विषय जाना इंपोर्टाट बहुत इंपोर्टाट कहीं आम कथा हो 1937 मसीहा कथा प्री इंडिपेंडेंस कथा कथा हो जो समय पराधीन भारत भारत स्वाधीन होनी तो सही समय झील पिला मानकर बा नारी मानकर सेते उन्नति नथिला समाज रे ठीक अच्छे से शिक्षार सुविधा मिलू नथिला तो सही समय गांधीजी कौन कहते नारी शिक्षा पर गांधीजी नारी शिक्षा को दृढ़ समर्थन कर नारी शिक्षित हवा निहाती आवश्यक नारी शिक्षा बिना देशर उन्नति संभव हो पार नहीं तेणु प्रत्येक नारी शिक्षित हवा निहाती आवश्यक नारी शिक्षित हेले देशर प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो पार एक गांधीजी कहते तेणु नारी मानकर इच्छा आग्रह आ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଧାରଣାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ବେସିକ ଏଜୁକେସନରେ ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସତୀ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଦିଗ ଯୋଉଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1937 ମସିହାର ପରାଧୀନ ଭାରତରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଡିମେରିଟ୍ସ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଠିକ ଅଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଥିଲା ହେଲା, ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଭାଷା ରୂପେ ଏଠି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବହେଳା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏହା ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢିଲେ 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଠି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା। 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ବର୍ଷକୁ, ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ 288 ଦିନ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା। ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ, ଠିକ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା, ଆକୁ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଦିନକୁ 5.5 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷକୁ 288 ଦିନ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏଠି ଅବହେଳା କରାଗଲା, ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା ଫଳରେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କଲା, ତାପରେ ଯୋଉଠି ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା ମାତୃଭାଷାରେ, ସେଠି ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ହିଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଧନୀ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟା ଅନାଦୃତ ହେଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପିଲା କାହିଁକି ଯାଇକି ବିଲରେ ଚାଷ କରିବ, ବା ଆମ ପିଲା କାହିଁକି ଯାଇ ଗାଈ ଚରେଇବ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? এইଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତେଣୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଯେ ଆମେ ମାଗଣା ପଢିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ। ତେଣୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। 3ରେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇକି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଇଏ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅପେକ୍ଷା। ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା, ପିଲା କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବା କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାର ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ସେ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବହି ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ କରାଯାଉନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କାରଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଭାଷାରେ, ଭାରତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ବହି ତିଆରି କରିବା ସେଇ ସମୟରେ, ଆଜି ସିନା ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଗୃହ ଆଉ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଥିଲା, ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ
ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭାବ ତା ସହିତ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣର ଅଭାବ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବହିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣର କହିପାରିବା ତାର ଅଭାବ ଦେଖାଉଥିଲା ତା ସହିତ ସହରର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସହରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିଲେ ସହରରେ ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନଥିଲା ଏ ଗାଁ ସହର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସହର ପାଇଁ ଏଇଟା ସେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କରିବାକୁ ଯିବ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବ ତାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଧିକ ସମୟ ରାଜନୀତିରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ପଦାର୍ଥର ଅନାଦର ପିଲାମାନେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କିଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ କାଠ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଅନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଠିକ ଅଛି 13-14 ବର୍ଷର ପିଲା ଗୋଟେ କାଠ କାମ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ଚେୟାର ତିଆରି କରିବ ସେଇ ଚେୟାର ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ ଥିବା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଚେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କ୍ୱାଲିଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଚେୟାର ମିଳୁଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥିବା ଚେୟାର ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ପଦାର୍ଥ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ କରାଥିଲା ଯୋଉଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିକିକି ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଚେୟାର ତିଆରି କରିବେ বা କ'ଣ ଚେୟାର ବୋଲି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବୁଣିଆ ହେଇଗଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ନା ସେତେ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରୁ ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମେରିଟ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯୋଉ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କହିପାରିବା ହେଲା ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1937 ମସିହାରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିଲ ନା ସେଠି ଯାଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ମୁଁ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଟପିକଟା ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ପାରିବ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1937 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଠୁ ବି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ यानी 1909 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ଏଇଥିରେ କେଉଁଭଳି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 1937 ମସିହାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ 1909 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ପଢିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କର ଯାହାଫଳରେ ସେଇ କ୍ଲାସର ନୋଟିଫିକେସନ ତୁମକୁ ଆସିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ